दिन अज आप सारे पता है कि सैटरडे का दिन है तो वीकेंड है तो अज के दिन के स्पैशल प्रोग्राम लैके थोड़ी सेवा के टी वी हाजिर होंदा है तो जिथे के टी वी वैसे तो 24 घंटे 7 दिन थोड़ी सेवा के हाजिर रहिंदा पर अज की जी खासियत ये होंदी है अज के स्पैशल प्रोग्राम की क्योंकि ये प्रोग्राम जिहड़ा साडे नाल जुड़िया होंदा साडी कम्यूनिटी दे नाल जुड़िया होंदा साडी हावना भावना दे नाल जुड़िया होया होंदा है क्योंकि किते भी असी किते भी जाइए चाहे मेहनतकश कौम है जिथे सानू कहंदे कि इस दखों नहीं डर लगता कि असी सानू काम करना पैना पर उस काम कीते दा जिहड़ा पैसा असी कमा लैंदे आ ते उसनू सही पासे लाउणा ते सही पासे इन्वैसट करना ते उस तो वधिया इनकम आवे ते इह साडा मेन जिहड़ा इशू रहिंदा है। पर इत्थे तक पहुँचण लई भी बहुत कहंदे कि पापड़ बेलने पैंदे हन बहुत राहां दे विचों लंघना पैंदा है। कोई भी इंसान जदों कहंदे कि कोठे दे उत्ते चढ़ जांदा है उच्ची थां ते चला जांदा है ते ओह तां सारिआं नूं फिर उस वेले ओह दीदा मंजिल ते पहुंचा हर एक नूं दीदा पर किहड़ियां स्ट्रगलां करके पहुंचा किहड़े स्टैप सी ओह लैके पहुंचा ते ओह किसी नूं नहीं दिसदा हुंदा ते इह सारियां चीज़ां लई सारियां चीज़ां दी जानकारी लैण दे लई कि किस तरह किहड़े राहां दे नाल असीं इत्थे आउणा जां अपने फिर परिवारां नूं लैके आउणा जिथे आप असीं रोटी खांदे हो गए उत्थे अपने पिछे परिवारां नूं भी रोटियां खांदिया करना ते इह सारिआं मसलिआं दे उत्ते सारिआं मुद्दिआं दे उत्ते गलबात कीती जांदी है जी अज दे इस स्पैशल प्रोग्राम दे उप्पर ते हमेशा की तरह सिटी लो प्रैक्टिस तो जवेर रशीद जी वो भी स्टूडियो में पहुँच चुके। पहला तो जवेर जी सत श्री अकाल ते जी आनू वेलकम जी। सत श्री अकाल थैंक यू सलाम भाजी बहुत नवाजिश तुसाने इनवाइट किया ते जड़ी इमीग्रेशन दियां अपडेट्स आईयां हाँ जी उस ते गल करनी आपने बिल्कुल जी ते जड़ा आपने पिछला प्रोग्राम किया लॉरी ड्राइवरां ते हाँ जी थोड़ा जा एमनेस्टी नूं भी असी थोड़ा दा जिक्र करांगे लोग समझा कि असी भुल गए असी भुले नहीं हाँ सिर्फ असी एक राइट टाइम राइट स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हैं। हाँ जी जिस तरह आपने देखा कि ਜਿਹੜੇ लॉरी ड्राइवरां ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ डिमांड ਵੱਧ ਗਈ हाँ जी ठीक है हाँ जी और ਜਿਹੜੇ लॉरी ड्राइवरां ਦੀ ਜਿਹੜੀ किल्लत पूरी नहीं हुई तो गवर्नमेंट ने रातों रात 5000 लॉरी ड्राइवर यूरोप तो हाँ जी और 300 फ्यूल टैंकर ਜਿਹੜੇ नॉन वीज़ा नैशनल कंट्री तो आख दिता कि तुसी आओ कंट्री बिल्कुल जी तो इस ते थोड़ा जिहा जरूर गल करांगे। हाँ जी बिल्कुल यानी कहने का मतलब कि जो गवर्नमेंट नूं लोड़ हुंदी है कि जो लगता कि साडा हुण काम खड़ जाना फिर पॉलिसियां रातों रात बदल जांदियां ते रातों रात नवीं पॉलिसियां बन जांदियां। बिल्कुल भाजी इस लिहाज दे नाल यूके दी गवर्नमेंट या होम ऑफिस हाँ जी बहुत क्लेवर और बहुत प्रोएक्टिव हैगी आ। हाँ जी जो इन्हां नूं बंदे चाहिदे होंदे ते ये पॉलिसियां फौरी तौर ते अपने आवाम नूं फायदा पहुंचाने वास्ते हाँ जी चेंज कर लैंदे या मेजर्स ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਕਦੇ। हाँ जी जिस सब तो मेन मिसाल फ्यूल टैंकरां दी हैगी आ बिल्कुल जी पिछे एकदम फ्यूल टैंकरां दी ड्राइवर दी शॉर्टेज हो गई सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ते जवेर जी जिवें कि तुसीं हुण गल शुरू ही कर रहे लई है HGV वीज़ा ड्राइवर दे जिहड़े आपां पिछले 2-3 शो भी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਹਟੇ ਆਲਰੇਡੀ जी जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 5000 ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਉਹੀ 5000 ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਾ ਸੀ ਕਿ 5000 लॉरी ड्राइवर चाहिए HGV ड्राइवर चाहिए। हाँ जी और 300 फ्यूल टैंकर चाहिए। हाँ जी मेरी इतला के मुताबिक 2 वीकां पहले तक 5000 जो सुनने चाहे हाली 40 ड्राइवर पूरे हुए। अच्छा जी हाँ जी 5000 जो हाली 40-50 ड्राइवर ही पूरे हुए। हाँ जी ठीक है तो इतनी शॉर्ट टर्म वास्ते और इतनी जल्दी ड्राइवर नहीं मिलनगे ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है ये चीज़ बड़ी एक शोर हैगी आ शायद गवर्नमेंट नूं भी इस चीज़ नूं पता है। हाँ इस वास्ते यूके दे अंदर जेरे लॉरी ड्राइवर दे कोर्स असीं अगे जेरे लॉरी ड्राइवर जो रिटायर हो गए या कुछ आर्मी दे उन्हें अफसर ने भी आखा कि तुसी ये शॉर्टेज नूं पूरा करो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रॉब्लम दा हल रातों रात पूरा होगा। इसी टाइम लगूगा और मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरी रिसर्च के मुताबिक इन्हां नूं कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पऊगी या कोई ऐसी लालच देनी पऊगी जिस तरह लॉरी ड्राइवर की शॉर्टेज पूरी हुए। मसलन वड्डी वड्डी कंपनियां टेस्को हो गई या बहुत वड्डी कंपनियां हो गई इन्हां तनख्वाहां बहुत ज़्यादा ऑफर कर रही हैं। ठीक है वर्किंग आवर्स जिहड़े अगे वो फ्लैक्सीबल कर रहे हैं बोनसेस दे रहे हैं ताकि क्रिसमस से कमी ये आपां दी पूरी हो जाए। ठीक है पर ये जवेर जी जिवें ड्राइवरां वाला मसला सी जिहड़ा हुण चल रहा पर
ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 7-8 ਵੀਕ ਰਹਿ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਹਾਈਪ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਬਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਐਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਲਿਸਟਰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਊ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਟਰਮਸ ਬ੍ਰੀਚ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਭਾਜੀ ਖਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਵਲ 7 ਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ अर्ਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 5,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੌਕ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ
फर्ज करो पेरेंट्स ओवरस्टे हो गए, ठीक है, बहुत सारा होया भी है, पता है सानू, ठीक है, अक्सर हो भी जाते सिस्टम के धिक्के की वजह तो। जो पेरेंट ओवरस्टे हो जाते और जो बच्चे नॉर्मली 7 साल पूरे कर लेंगे इस कंट्री MK ਦੇ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਲੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 4 ਦਫਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੋਰਮਲੀ ਐਜੋ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ, 4 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 17 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ 18 ਈਅਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਲਾਈਫ, ਹਾਫ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਅੱਧੀ ਲਾਈਫ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ, ਅੱਧੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ 276 ADE ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੇ, ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ 18 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 5 ਸਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਢੂੰਡੋ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਢੂੰਡੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2025 ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2023 ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਮਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਈਮੇਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਢੂੰढੋ ਜਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਦਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਤਨੀ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ 5 ਸਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪਾਉਣਗੇ ਲੌਫੁਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਜ਼ਟਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਨਸ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ 180 ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਮ ਜਾਂ ਡੈਡ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਲਾਉ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈਗਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਨਲੈਸ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਊ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਪਥੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਕੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਲਓ, ਕਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ,
ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਚਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ अर्ਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 ਤੇ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵਨ, 25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਮ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 2013 ਦੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ੋਂਬਸ ਵਰਸਸ SSHD। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ UK ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ UK ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਲਾਅ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ, UK ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਭਲੇ ਉਹ MK ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ अर्ਲੀ ILR या सेटलमेंट की कंसेशन आई है, ये एक्चुअली सेक्शन 55 एक होंदा, ठीक है जी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। और एक ज़ोंबस दा केस ਸੀ 2013 ਵਿੱਚ, जिससे सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ sins of parents should not reflect on the child life, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੌਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ 5000 ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢੇ ਜਾਂ 300 ਫਿਊਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ UK ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਡ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਕਿ UK ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਤਦੋਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਦਾ, UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਬਲੈਂਕਟ ਐਮਨੈਸਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਲੋ ਵਾਲਾ ਚੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਉਹ ਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਖਰੋਣੇ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਹੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਸਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਤਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਮੋਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੂਟ ਹਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ
एल्डरली डिपेंडेंट वीजे होते ठीक है जी एल्डरली डिपेंडेंट वीजा उसका क्राइटेरिया बड़ा मुश्किल हैगा हाँ जी उसकी वजह है एक तो उसकी फीसां बहुत हैं मेरे ख्याल 3000 पाउंड फीस है उसकी दूजी है तुसां नूं प्रूव करना पैंदा कि अगर फर्ज करो तुहां माता जी या डैड इंडिया आ गए तुसीं इन्हां नूं पैसे इत्थे भेज के उन्हां नूं क्यों नहीं जिंदगी दी सारी आसाइशां दे सकदे हाँ जी तीजी गल आंदी है कि तुसीं खुद क्यों नहीं जाके उन्हां नाल रहिंदे चलो तुसीं आर्गूमेंट यूज करदे हो कि भाई मैं ब्रिटिश हाँ मैं क्यों जावां मैं इत्थे ऑब्वियसली सैटल लगा ठीक है लेकिन उसका क्राइटेरिया बड़ा मुश्किल लगा होना मैं नहीं कहना नहीं होंदा एक मिनट जवेद जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੜ ਜਾ ਰੁਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਲਰ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਦਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਚ ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਜੀ 10 ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2.5 ਸਾਲ ठीक है भाजी अच्छा ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ठीक है भाजी मैं समझ गया बेसिकली ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ अर्ली कंसेशन यानी इसी ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰਚ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो नियरली 7 महीने हो गए तो कह रहे जवाब नहीं आया होम ऑफिस की तरफों थोड़ा जा डिले है ठीक है उन्होंने पिछे जी BRP कार्ड प्रिंट करते सन उत्थे भी प्रॉब्लम सी फिर कोविड के दौरान चीज़ां चेंज हुई वो भी प्रॉब्लम सी हुण साडे कोल बहुत क्लाइंट आते जी एक्सटेंशन करवाते असीं कहंदे यार अगर तुहां दी जे इजाजत देंदी है सेम डे लै लो होम ऑफिस थोड़ा जा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ गई डरने की कोई गल नहीं वीज़ा 100% मिलूगा सिर्फ थोड़ा जा होम ऑफिस तरफों डिले है हुण जे दो तरीके या तुसीं होम ऑफिस का जिहड़ा कंप्लेंट सैक्शन है उत्थे ईमेल करवाओ नॉर्मली 7 तो 14 दिन के अंदर वो तुहानूं जवाब देंदे फिर भी तुसां दी तसल्ली ना हो तो या तुसीं अपने MP नूं भी कह सकते हो MP दे थ्रू नहीं जाना चाहुंदे तो तुसीं हाई कोर्ट एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल दा एक रस्ता होंदा वो मनिया बड़ा डिफिकल्ट हो जाऊगा तुसीं सीधा जी हल हैगा तुसीं कंप्लेंट डिपार्टमेंट होम ऑफिस है उत्थे ईमेल कर दो ये तुसां नाल नहीं काफ़ी बंदियां नाल ये प्रॉब्लम चल रही है कि 6-6 महीने हो गए तो वीज़ा आ नहीं रहा डरने की कोई लोड़ नहीं है वीज़ा मिलना ही मिलना है जिन्होंने FLRP दी एप्लीकेशन लवाइयां हाँ जी ये बिल्कुल ये कोई शक नहीं जी इवन कि भावें जिद्दां UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੌਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜ ਦਿਓ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ बड़ी शॉर्टेज चल रही है ना हाँ जी भाजी वो अगेन चीज़ें रातों रात चेंज हो रही हैं ओबवियसली टाइम लगता एक चीज़ नूं सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब होने था ना जिस तरह ब्रैक्सिट होया एकदम तो 60-70 हज़ार ड्राइवरों की शॉर्टेज हो गई यूरोपियन निकल गया तो थोड़ा जा ओबवियसली हुकूमत नूं कम बैक करने वास्ते थोड़ा जा टाइम लगूगा बिल्कुल जी हाँ जी अच्छा जी आपां वो तो गल कर रहे थे पेरेंट्स जिहड़े ब्रिटिश वाले पेरेंट्स है उन्हां दे हाँ जी भाजी उसका ये कि मैं दसिया ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਐਲਡਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਲ या सपोर्ट सैटअप नहीं हैगा ते तुसीं उत्थे जा नहीं सकते क्योंकि तुसीं इत्थे ब्रिटिश भी हो अपने कम्मां काजां च फसे हो तुहाडी अपनी फैमिली हैगी आ ते फिर तुसीं फाइनैंशियली अपने दसो कि मैं बड़ा मजबूत आ मैं अपनी मम नूं या डैड नूं बुला लूँ तो इत्थे आके बेनीफिट नहीं अप्लाई करनगे इत्थे मेरे पैसों दे पलनगे हुकूमत के पैसों दे टैक्स पेयर के पैसे तो नहीं पलनगे अगर ये सारा क्राइटेरिया मीट करो तो फिर पक्का वीज़ा मिल भी सकता ते पेरेंट्स आ सकते कंपेयर टू जिहड़े यूरोपियन अपने बंदे अगे यूरोपियन पंजाबी या यूरोपियन जिहड़े इत्थे UK दे अंदर अगे अगर वो काफ़ी आसानी नाल बुला सकते क्योंकि उन्हां ते यूरोपिया दा कानून लगदा एक ते ओदी फीस बड़ी घट आ या फ्री अगे दूजा उन्हां नूं थ्रैशहोल्ड उन्हां दा इतना नहीं आ क्योंकि यूरोपियन क्वालीफाइड फैमिली मैंबर दे अंदर आंदे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ? ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ BRP ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ EU ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। उसके कार्ड के पीछे चले जाओ, उससे लिखा होता है रिमार्क्स। अगर रिमार्क्स से लिखा नो पब्लिक फंड, इसका मतलब वो पेरेंट्स इतने दे बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर रिमार्क्स से लिखा कि कुछ नहीं लिखा तो फिर ले सकते हो, ठीक है, वो ले सकते हैं। अगेन वो यूरोपियन कानून का एक हिस्सा के तहत ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन इस इंटरेस्टिंग गल दसा, फर्ज करो मेरे को पोर्चुगीज पासपोर्ट है, मैं अपनी मम नू या डैड नू इंडिया पाकिस्तान तो बुलाना, ठीक है। अगर मैं खुद बेनिफिट है यूके के अंदर तो हो सकता वीजा रिफ्यूज भी हो जाऊँ, ठीक है। तो मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट शो करना कि मेरे को इन्ने पैसे अगे कि मैं अपने माँ प्यो नू इथे अफोर्ड कर सका, हाँ जी, रख सकता। बिल्कुल जी, एक तो रिफ्यूज ही होए केसेस इस तरह, बाद च ठीक लग गए अपील, लेकिन रिफ्यूज ही होए, ठीक है, ठीक है। एक कोल एक होर लगे जी, देख ले पहले उन्हां दा सवाल ले लेने। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अपने कित्थों ते कौन बोल रहे जी? हाँ जी, मैं ना डरबी तो बलजीत बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, करो जी अपना सवाल, बड़ा छोटा जिहा सवाल ते क्लीयर सवाल, वकील साहब नाल गल करो जी। सच गल इदा ना कि मेरे ना, मैं अपनी मदर का 2-3 बारी वीजा लाया इत्थे सैर वास्ते, ठीक है जी। तो विजिटर ले पर उन्होंने रिफ्यूज करी जाते कि थोड़ी लो इनकम इदा है ना, ते मैं उन्होंने ये भी लिखे पाया सीगा कि मैं उहदा खर्चा सारा, टिकट का सारा कुछ पैसे पाए ना सारी, हाँ जी। पर फिर भी दूजी मैं गल ये पूछना चाहती थी, जिदा कोई साडी फैमिली दे विचों कोई बच्चा है या कोई उदा कोई बच्चा इतना नहीं मंगा सकते असीं, कोई इत्थे कोई रिश्तेदार हैगा ते इंडिया दे विचों कोई, जिदा ब्रिटिश आ, मेरे को पासपोर्ट ब्रिटिश आ। फर्ज करो तुसां कोल ब्रिटिश पासपोर्ट है, तुसी इंडिया तो किसी बच्चे नूं बुलाना चाहुंदे हो, किस बेस ते बुलाओगे तुसी? जिदा उन्हां नूं गोल, ठीक है, फोन दे दो। अडॉप्ट करने वास्ते तुसानू यूके दी कोर्ट तो अडॉप्शन सर्टिफिकेट या कोर्ट दा अडॉप्शन दा लैटर लेना पऊगा, लेकिन वो अडॉप्शन करना एडो आसान नहीं हैगा, क्योंकि यूके दे अंदर बहुत सारी अडॉप्शन दी एजेंसियां आ गईयां। वो कहंदे यूके दे अंदर जेडे ऑर्फनेज या जेडे बच्चे जिन्हां दे माँ प्यो नहीं हैं, तुसी पहले उन्हां नूं चुनो, उस तो बाद तुसी यूके ते बाहर जाओ। अडॉप्शन का मकसद हैगा कि जेन्युइनली तौर ते बच्चे दे सिर ते हाथ रखना, ना कि इमीग्रेशन दे रूल का फायदा चकना, ठीक है। जो अडॉप्शन होंदी आ ते ये पहले इत्थे दे जिहड़ा फैमिली कोर्ट आ वो पहले क्राइटेरिया मीट करना पैंदा। अनलैस तुसी फर्ज करो मेरे को केस आया, उस औरत नूं बच्चा नहीं हो रहा सी फॉर सम रीजन, ठीक है। वो कहंदी कि मैं अपनी भैन दे बच्चे नहीं बुलाना चाहुंदी हां क्योंकि साडा सेम खून हैगा। ते जज ने जदों असीं फैमिली कोर्ट गए, जज ने कहा जी इस गल दे अंदर कोई वजन हैगा, ये औरत चाहुंदी आ कि मैं अपनी भैन दे बच्चे नहीं लाऊं। ते जज ने दे दिता सी उन्होंने, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो जी औरत बच्चे नूं बुला रही है, उसके घर के अंदर इतनी जगह आ गई है, बच्चा रह सकता, एज लॉन्ग एज उस बच्चा जो बुला रही है उसके जोड़े कल्चरल जी चीज़ा आ गई वो उसने पूरियां कीतियां जावन, ठीक है। यानी फर्ज करो कि बच्चा फर्ज करो क्रिश्चन होवे, तुसी फर्ज करो किसी और धर्म तो हो, तुसी बच्चे नूं फोर्सबली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जज का काम है उस बच्चे दी पूरा बैकग्राउंड देखेगा, तुसां दा पूरा बैकग्राउंड देखेगा, तुसां दा करैक्टर सर्टिफिकेट देखेगा कि तुसां दा करैक्टर ठीक हैगा, तुहां दे कोल इतने पैसे है कि तुसीं बच्चे नूं अफोर्ड कर सकते हो। तो इत्थे दा यूके का जिहड़ा डोमैसटिक लॉ है उसका अपना पूरा एक क्राइटेरिया हैगा, अगर तुसीं उन्नूं पूरा करदे हो, इत्थे दी फैमिली या काउंटी कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उस सर्टिफिकेट जांदा ब्रिटिश हाई कमीशन इंडिया, उत्थे बच्चे नूं स्ट्रेट अवे नैशनैलिटी भी मिल सकती है, स्ट्रेट अवे पक्का हो जाता बच्चा। ते अडॉप्शन दा लॉ ये इतना स्ट्रॉन्ग हैगा, वो बच्चा ये जो ही समझा जाऊगा जैसे तुसां दा अपना पैदा होया बच्चा हैगा, ते ठीक है। तो उन्होंने तुसां पहले यूके दी कोर्ट दे अंदर फैमिली कोर्ट दे अंदर वो प्रोसीजर फॉलो करना पऊगा। पहला सवाल जी असीं करदे हां जी, साडे नाल बैरिस्टर अगे वो करदे हां जी, मैं भी करदा, लेकिन इतना आसान नहीं है। अच्छा, दूजा विजिटर वीजे का पूछा, विजिटर वीजे का अपना क्राइटेरिया होंदा। विजिटर वीजा जिहड़ा बंदा राहदारी पाउंदा, जिहड़ा इमीग्रेशन ऑफिसर है वो जिहड़ा राहदारी पाउंदा उन्होंने इतना नहीं देखदा, जिहड़ा बंदा आ रहा है वो उन्होंने देखदा, ठीक है, ठीक है। मन्निया कि तुसीं अपनी तरफों एक राहदारी दे डिक्लेरेशन ते लिख दिओ जी मैं दी गारंटी चुकदा, जिम्मेवारी चुकदा, लेकिन कानून ये नहीं कहता, कानून ने कहता जिस बंदे ने विजिटर वीजे ते आना असी उसकी तकनी पसली कितनी मजबूत है, वो वापस जाऊगा या नहीं जाऊगा, असी वो चीज़ से फोकस करना।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊਐਵਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖੇਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3-3 ਲੱਖ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 40-40 ਲੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਫਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਆਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਜੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है भैन जी, एक गल जाने जाने कहूँगा, सॉरी सवाल तो 10 और सवाल निकल गए, बाकी सुनने वालों को फायदा होगा। विजिट वीजे के अंदर कोई नंबर 2 या फौज डॉक्यूमेंट ना लाना, क्योंकि वो 327C लग जाती है, उस दिन 10 साल का बैन हो जाता। ये बस ख्याल करना, रिफ्यूज होना कोई गुनाह नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट ला के रिफ्यूज करना ये गुनाहों का बड़ा गुनाह है, क्योंकि 10 साल का बैन है, उस वास्ते बड़ा वक्त पै जाता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। एक गलती ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਗਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਰਮ ਗਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੱਚੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਾ ਪਿਆ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ कितनी कोशिश की है अपना वीजा स्टेटस रेगुलराइज करने वास्ते, ये उन्हें क्राइटेरिया दिंदा लिखा। तो मैं बेनती करांगा जेडे लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन लाने का फायदा नहीं है, ये गल गलत है। ये जी नवी पॉलिसी आई आ, इसके अंदर लिखा पाया कि तुसा कितनी दफा एफर्ट की अपना वीजा वधाने वास्ते। बेशक तुसा क्वालीफाई ना भी करे वो एक अलग गल लगी है, लेकिन आपने कोशिश की, हिम्मत कितनी की है, ये अक्सर उस सवाल का मैं जवाब देना। बाकी ये जी पॉलिसी है अर्ली सैटलमेंट स्कीम या कंसैशन पॉलिसी आई आ, ये होम ऑफिस की उसी बैकडोर पॉलिसी का हिस्सा है जिसका असी बहुत पहले अरदास करते रहे। तुसी अपने टीवी शो फरोल के देखो, मैं हमेशा कहता रहा आर्टिकल 8 276 8E आर्टिकल 3 तुसां दी अगर कोई जेन्युइन वजह या कारण हैगी आ ते होम ऑफिस अगे जरूर अरदास करो, उन्हां अगे बेनती करो कि सानू इंसानी हमदर्दी दी बेस ते डिस्क्रेशन दी बेस ते वीजा दिता जावे। रब करेगा कि एमनेस्टी दा भी मौसम आऊगा, सिर्फ असी जदों मैं आख्या कि लोया गर्म होने दा वेट कर रहे हैं, ठीक है। हुकूमत नू इन्हां कच्चिया बंदियां दी अहमियत का एहसास होने दो, ठीक है। और रब करूगा उत्ते सोहना बादशाह बैठा, तुसीं भी कहंदे हो, जीत भाई भी कहंदे, एक दिन ये भैन भाई भी साडे खुश होणगे। असी ये जिहड़ी उम्मीद दे सिर ते पूरी दुनिया चल रही है, ये जरूर होगा। असी झूठियां उम्मीदां दे सिर ते नहीं, सच्चियां उम्मीदां ते साडी कोशिश लगी आ, बैकग्राउंड ते असी काम कर रहे हैं, तारीखां रातों रात नहीं चलदियां, टाइम लगदा। ये 2013 जोंबस का केस सी, उसी दे प्रिंसिपल उन्होंने आख्या सी कि पेरेंट्स के जिहड़े गुनाहवन बच्चों ते ना आवन, और 2013 तो लै लो तक लो होया अगे 2021 आ गया, हुण जाके इन्हां चेंज की है पॉलिसी। टाइम लगूगा, ठीक है, लेकिन सानू कोशिश अपनी करनी
ਪਾਊਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਵੇਦ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ 20-22 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ, ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਥਰੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸੜਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਨ ਬਣਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਵਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ, ਉਮੀਦ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਕ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਵੇਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ KTV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੇਦ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਇਸ ਸਲਿਸਟਰ ਦਾ, ਇਸ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਵੇਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਜਵੇਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।